أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। तलावत कलाम पाक नाल इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कॉन्फ्रेंस के अगराज़ो मकासद ते कॉन्फ्रेंस के दीगर जिहड़े साडे मकासद ने और जिहदे वास्ते कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है वो सारा कुछ वाज़े करने लई मैं इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां जनाब चौधरी नज़ीर कहोट होरां दी खिदमत विच दरखास्त करना उस स्टेज ते तशरीफ लियाण ते अगराज़ो मकासद बयान करन। जनाब नज़ीर कहोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली कोल एक बंदा गया, पुछदा है मैं दुआ मंगा तो की मंगा। हज़रत अली ने फरमाया कि जदों दुआ मंगे तो अपने मुकद्दर दे चंगा होवन दी ते अपना मुकद्दर बदलन दी दुआ मंग। उन्हें कहा एक ही गल है, मैं अपनी किस्मत अपने वास्ते दौलत ये क्यों ना मंगा। फरमान लगे मैं बड़े बड़े ज़हीना ते अकलमंदां नूं मुकद्दरां वालियां दियां जुतियां सिद्धियां करदियां वेखिया। मैं जदों भी नमाज पढ़ के दुआ मंगदा मैं रब को हमेशा एक दुआ ज़रूर मंगदा, अपनी दुआ का हिस्सा बनाना, रब्बा सच्चिया मेरे पंजाब का मुकद्दर फेर दे। ये उस पंजाब की अज गल हो रही है जिस पंजाब के बारे अगले जिस पंजाब के लोगों ने नक्शे बना के इंटरनेट पर टंग दिते ने कि लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी तक साड़ी धरती ते साडे वसेब दियां हद्दां ने ते पंजाब असली वाघा तो उपर आए। जिथे शऊर की इन्नी घाट होवे उत्थे बंदा अपने मुकद्दर नूं ही पिट सकता है। मैं अपने मोहतरम ते बजुर्ग जनाब शफकत अली मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर ताहिर कामरान साहब, डॉक्टर अख्तर शाह साहब, अफजल तौसीफ साहबा, परवीन मलिक साहबा, अशफाक नाबिर साहब, इकबाल कैसर साहब, जमील पॉल साहब ते होर जिन्ने दोस्त इत्थे हाल च बैठे ने, शाहिदा दिलावर, मैं सारियां दा सच्ची गल है दिलों शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपने कीमती टाइम चो कढ़ के थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के इत्थे अपड़े तां जे असीं अज अपने देश बारे कुछ गल्लां साझियां कर लवीए। राशिद हसन राणा साहब ते हुण मेरी नज़र पई है ते उन्हां नूं भी जी आयां नूं। मेरा ख्याल है कि पंजाब की जिहड़ी इशू चल पे इनू नस्ली लिसानी या इंतज़ामी वंडां ते मुढ़ां ते वंडण दा मेरा ज़ाती ख्याल ये हैगा कि जे ये सोच चलती रही और ये तहरीक चलती रही तो पंजाब ने मुढ़ों पटिया जाना, पंजाब कोई नहीं रहना। ये पिछे बड़ियां वजह ने, अगले मुनज़म ने, साडा हाल जो है वो इत्थे सामने हैगा। मैं पेपर तैयार किया जिहड़ा इंटरनेट ते इन्नी मोहताजी भी नहीं हैगी। लाहौर शहर की मेरा ख्याल है 50 साल तो या 200 साल तो ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि इस नूं किहड़े पासे जाना है। इत्थे एक वड्डी तहरीक लॉन्च करने की जरूरत है। पंजाबियों नूं दस्सण की जरूरत है कि वह पंजाबी ने, पहला सबक तो अगे दूजे सबक बाद दे सबक ने। जिन्होंने लोगों को शऊर ही नहीं हैगा कि वह पंजाबी ने, उन्होंने अपने पंजाब नूं की बचाना। मेरा झगड़ा यही हैगा। मैं जिहड़ा पेपर अज दे हवाले नाल लिखिया
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੰਧੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ www.punjabis.com ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਛਪ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗੇਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਝ 2-4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ MQM ਬਣੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਤਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਖਤੂਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਡਮਾਮੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣਨਗੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਲ 'ਚ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਲਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਦੁੱਲੇ, ਪੋਰਸ ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਫੋਲਣ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਢੂੰਡਣ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੱਢਲੇ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਹੈ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਢੂੰਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ 62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰੇ ਨੌ ਤਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ, ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਈਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ 62 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਬਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਭਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ, ਲਿਸਾਨੀ, ਸਕਾਫਤੀ, ਜ਼ਰਈ, ਮੁਆਸ਼ੀ, ਇਕਤਸਾਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਹਦਤ ਤੇ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਢੂੰਢੋ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਢਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆਂ 61 ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸਲੀ ਤੇ ਲਿਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਸਲ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਡਕੇ ਵਾਘਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾ ਕੇ ਲਹੂ ਰੋਂਦੇ ਵਾਘਾ ਟੱਪੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾ ਸਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਣਖੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੂਫੀ ਰੂਪ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੋਰਸ, ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਲੀਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਲੀਬਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਘੁੜਸਵਾਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਸੂਫੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੂਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਥੀਮ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਮਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਸੂਫੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਕੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ख्वाजा ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਭੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਜਾਗਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 62 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਗਈ?
हिंदुस्तान का सब तो वड्डा सूबा तो एक मुकम्मल निसाली तो इंतजामी इकाई सी। अज भी पंजाब एक इंतजामी मसला नहीं है, ना यदी वध आबादी कोई मसला है। नहीं तो अंग्रेज़ ने सब तो वड्डी रियासत पंजाब नूं 100 साल किस तरह चला लिया। पंजाब के टोटे करने लई भारत दीयां मिसालां देण वाले लोगों को यह भी दसन कि उत्थे जागीरदारी नहीं है। तो भारत के सब तो वड्डे सूबे यूपी की आबादी 19.5 करोड़ 39 लख तो 616 अफराद की है। उत्थे 19 सूबे क्यों नहीं बनाए जाते? पहला मुसलमानों के मसले का हल पंजाब के टोटे करके कढ़िया हुण मुसलमानों के मसले का हल कढ़िया जा रहा है कि पंजाब के होर टोटे कर दो। वंडिया पंजाब एक तमाशा बन गया है। पंजाब के होर टोटे करन दे सवाल ने एक होर सवाल नूं भी जन्म दिता है कि की जनाह साहब गलत सी जिहड़ा अंग्रेज़ ते कांग्रेस के गाटे ते आखिरी वेले तक लत रख के खड़ोता रहा कि पंजाब नूं ना वंडो, मैनू पूरा पंजाब दो। जे पंजाब वंडिया गया तो खाना जंगी हो जानी है, लखां बेगुनाहां दा कतलाम हो जाना है। जनाह साहब का खौफ ठीक निकलिया। पंजाब विच खाना वंड होई, पंजाब की वंड होई, खाना जंगी होई तो लखां कतलाम होए। पंजाब की वंड बारे मेरा खौफ ही जनाह साहब वर्गा है। ये जो अज का इकट्ठ का प्रबंध किया है तो वो मगर मेरा ये खौफ है जे पंजाब या सिंध नूं वंड के इत्थे दोहां धरतियां उत्ते नवे सूबे बनाने की कोशिश की गई तो मुल्क की सलामती खतरे में पै जानी है। रियासत ने खौफनाक अदमे इस्तेकाम का शिकार हो जाना है। इत्थे खाना जंगी होनी है तो इत्थे लखां लोगों ने कतल हो जाना है। इसलिए सूबे नूं वंड करन दी थां सूबे नूं दरपेश असल मसले हल करो। मेरा अपना ख्याल है, मेरा विजन ये आखदा है कि पंजाब में सराइकी तो मतलब सराइकी सूबे का मतलब है पंजाब ही गैब। सिंध में मुहाजर सूबे का मतलब एक होर बंगलादेश अपने हथ नाल बनाना। तो बलोचिस्तान में पश्तून सूबे का मतलब उत्थे एक होर रवांडा बना देना। मसला हल करन दी थां मसले पैदा किया जा रहे हैं। धोखा देण वाले 17 करोड़ पाकिस्तानियों नूं धोखा नहीं दे सकते। किहदा एजेंडा लैके उठे ने अजे होर कोई महसूस नहीं कर रहा, पर मैं महसूस कर रहा कि पंजाब अज बंगाल वांग बेचैन है। तो मैं कुछ लोगों को एक गल समझा दें कि पंजाबियों को पंजाब खो लेना इंजे जिवें मुसलमानों को काबा खो लेना या फिर सिंधियों को सिंध खो लेना। जीवे पंजाब। पंजाब तो बाहर निकल के सिंधी होण, बलोची होण, पश्तून होण, वो सारे के सारे साडे भरा ने। असी सारे मिल के ही एक इकाई बनने हैं। लेकिन महरूमियां दा या सहूलतां दे ना मिलण दा मतलब नहीं हुंदा कि असी मरकज़ नूं ही छड्ड दईए, मरकज़ नूं तोड़ दईए। कोई टाहनी दरख्त के नाल लगी है तो वो तो आस कर सकती है कि अगले साल बहार आएगी तो वो भी नवे पत्तर खिलणगे। लेकिन कोई टाहनी दरख्त ना टुट के डिग जाए तो फिर वो किसी नवे बहार की आस नहीं रख सकती। लिहाजा असी अपने सारे भरावां नूं अज यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिमें शायर मशरक के अल्फाज विच व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख, तो शजर दे नाल रह के ही तुहानूं बहार मिलेगी। जिहड़े साडे भरा दूर दराज भी बैठे ने। तो इस कॉन्फ्रेंस नूं अगे वधांदियां होयां मैं जनाब मोहतरम राशिद हसन राणा होरां दी खिदमत विच दरखास्त करना कि वो स्टेज ते आण ते साडे नाल अपने विचार साझे करन। जनाबे राशिद हसन राणा जी। पंजाब मेरा पंजाब है, मैं पंजाबी हाँ। बहुत मुख्तसर जियां 2-3-4 गल्लां करांगा। सब तो पहली एक गल कि सारी दुनिया की तारीख जिहड़ी है वो इस गल की गवाह है कि मजहब के नां दे उत्ते या जुबान के नां दे उत्ते जिन्नियां भी तहरीकां चलाईयां गईयां वो अपने मिजाज दे विच किसी बहुत वड्डे मसले नूं छुपाउण लई लुकाउण लई एक डाइवर्शन के तौर के उत्ते सामने आंदियां गईयां ने। पाकिस्तान दे विच 77 दे विच निज़ाम मुस्तफा की तहरीक चलाई गई। तुसीं वेख्या कि वो किसी होर मकसद लई सी, ना निज़ाम मकसूद सी ते ना उस मुकद्दस हस्ती का कोई उहदे विच मसला सी। इस तरह ही लिसानी सतह के उत्ते भी जिन्नियां तहरीकां उठाईयां गईयां या उठाईयां जाणगियां उन्हां दा वाहद मकसद किसी बहुत वड्डे मसले तो तवज्जो हटानी है। पहले ये कहा गया कि सराइकी जुबान वक्री है, इस वजह करके उसका सूबा वखरा होना चाहिए। मैनू एक गल याद आन रही है। सब तो पहले तो यह है कि अमरीका
बरतानिया, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया, ये चारे मुल्क जिहड़े ने अपने आप नूं इंग्लिश स्पीकिंग कहंदे ने ते चारां दी जुबान वक्खो वक्खरी है, सवाए दे कि उन्हां दी स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक है। नंबर 2, मर्दान दा पठान बन्नू ते कोहाट दी जुबान नहीं समझदा, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ GHQ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮੇਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖਸੂਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨੀ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲਪੁਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਾਲਿਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ 2 ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਾਲਿਬਨ ਵਾਹਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਸਨ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਸਹਿਰਾ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 100 ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਾਇਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੋਗੇ। शुक्रिया। उस अरसे च मैं अपने मोहतरम दोस्त जनाब इकबाल कैसर होरां दी खिदमत विच दरखास्त गुजार हाँ, स्टेज ते तशरीफ लियाण ते सानू अपने सोहने सोहने ख्यालात नाल नवाजन। जनाब इकबाल कैसर। अस्सलाम वालेकुम। सराइकी मसला या पंजाबी मसला, मैं तेनों जिस तरह देखना एक लाइन च मैं इसे ही अर्ज करांगा कि माझी, मालवी, दुआबी या पोठोहारी या सराइकी, असी सिर्फ एक गल करने आ कि साढ़े सराइकी भरा पूरे पंजाब दे विच सराइकी लागू करा देन, असी उन्होंने मनण वास्ते तैयार है। मेरा एक दो तीन सफ़े ने जो तुसीं सुन लवो तो कि ये सारे मसले दे विच बहुत सारे मसाइल जिहड़े ने इकट्ठे हो गए हैं, और इन्होंने मसलों के विचों निक्की निक्कियां बहुत सारिया चीज़ां ने और बहुत सारिया वड्डियां वड्डियां चीज़ां ने। मैं जिस तरीके दे नाल इस सारी चीज़ को देख रहा, उहदे च एक मसला यह भी है जिहड़ा मैं बयान करन जा रहा कि किसी भी कौम के कौम अखवान वास्ते जिन्ना मुढ़लियां शैवां की लोड़ हुंदी है, वो ये दसियां जांदियां ने कि कोई इंसानी गिरोह जिहड़ा इकट्ठा रहना चाहता होवे, उहदे कोल अपनी धरती होवे, धरती होने दे नाल ही जोग्राफिया जन्म लैंदा है। उन्हां लोकां कोल कौम अखवान वास्ते अपनी रहतल, वसेब अते ज़बान का होना अत लोड़ीदा है। पंजाबियां कोल रब दा दिता सब कुछ है सवाए ज़बान ते। जिन्हां कोल ज़बान ना होवे उन्हां नूं दुनिया बेज़बाने अते गूंगे कहंदे ने। हो सकदा है तुहानूं बेज़बाने वाली गल दी कावड़ आई होवे, पर नहीं है गल सच्ची। सदियां पहलों तो पंजाब उत्ते फिर पूरे हिंदुस्तान उत्ते बाहरी धाड़वियां दे हत्थे चढ़िया रहा। जो भी आया उन्हें इस धरती के लोगों उत्ते अपनी ज़बान लागू की। ये उन्हां दा हक भी सी, क्योंकि गुलामां अते कैदियां दे हक दूजियां नालों वखरे हुंदे ने, ते फिर उन्हां नूं वो हक देवन दा या ना देवन दा फैसला मफतू करदे हुंदे ने, गुलाम या महकूम नहीं। पर कदे कदे तारीख का धारा इस ते उल्ट भी चल पैंदा है। गुलामां, कैदियां या महकूमां विच जागृति आ जाए तो वह अपना हक खो के भी लै लैंदे ने। यह वरतारा दुनिया दीयां बहुत सारिया कौमां अते मुल्कां अंदर वरत्या गया। इस ते सिट्टे भी निकले तो कौमां तरक्की भी की। यह हक उन्हां कौमां नूं मिलदे हुंदे ने जो लैना चाहुंदियां होण या खो लैण दी ताकत रखदियां होण। खो लैण दी ताकत उन्हां विच जन्म लैंदी है जिन्हां नूं अपने हक्कां दी सुरत हुंदी है। मेरी जाचे पंजाबियां दा एक कौम ना बनन विच सब तो वड्डा अड़ेका उन्हां दे कोल उन्हां दी अपनी ज़बान दा ना होना है। इस दी मिसाल मैं तुहानूं चोखी दुराडे वेले दी नहीं देवांगा, तुहाडे अपने वेले दी है। बांग्लादेश आज़ाद होने तो पहलों पाकिस्तान फौज अते बंगालियां विचाले युद्ध हो रहा सी। बंगाल नूं छड्ड के सारा मुल्क स्टेट अते हुक्मरानां दी ज़बान बोल रहा सी। कुछ सिंधी लिखारियां बंगालियां दे हक विच आवाज़ चुकी। ये आवाज़ सिंधी अखबारां दे पर ला के बंगाल तक कपड़ी। बंगालियां आख्या जी आया नूं, साडे दुख उत्ते भी कोई हौका भरन वाला है। कुछ पंजाबी लिखारियां जिवें अहमद सलीम ते कुछ होर सुरत रखण वाले बंगाली माधुआं दियां वारां अते ढोले लिखे, पर ये उन्हां तक नहीं अपड़ सके, क्योंकि ये पंजाबी विच लिखे गए सन। पंजाबियां कोल सिंध वर्गी ताकत नहीं सी, उन्हां कोल अपनी ज़बान या इसका हक नहीं सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਠੁਮਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫੌਜ, ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਦੀਬਾਂ, ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਜੋ ਸਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ कराची अंदर कौमी ज़बान के शहीदों का कब्रस्तान ने जन्म लिया खलोता ते कब्रां दे सराहने जो तख्तियाँ लगियां वो तुसी अज भी जाके पढ़ सकते हो। मुहम्मदीन वल्द इलमदीन, उम्र 40 साल, जाए पैदाइश मंडी बहाउद्दीन, ज़िला गुजरात, पंजाब। हाय बेचारे एवें ही मारे गए बेज़बाने च। पर इस तो भी वड्डा सवाल यह है कि इन्हां बेज़बानियां उत्ते अज तक किसी पंजाबी या किसी उर्दू बोलने वाले कोई खोज परख नहीं की कि ये बेचारे बेज़बाने चातरां दे हथ चढ़ के क्यों मारे गए। अगली गल चातरां दी भी सुन लो। MQM के आगू अल्ताफ भाई नूं जदों जंग वालियां पहली बार लाहौर बुलाया तो उन्हां उहदा एक लंबा इंटरव्यू किया। इस अंदर होर सवालों के नाल एक निक्का जिहा सवाल उर्दू ज़बान बाबत भी सी। पुछण वालियां पुछया कि उर्दू MQM की ज़बान होगी, तो उन्होंने जवाब दिता, उर्दू हमारा मसला नहीं, ये पंजाबियों का मसला है, वो खुद निपट लेंगे। गवाही के तौर पर तुसी रोज़नामा जंग लाहौर का ये अखबार वेख सकते हो। हाय बेचारे बेज़बाने पंजाबी गूंगे बोल भी नहीं सके, सगों जांदियां जांदियां अल्ताफ भाई अते उहदे साथियां रायविंड नेड़े चलती ट्रेन विचों गोलियां चलाइयां, खौरे पंजाब नूं फतह करन दी खुशी विच या पंजाबियां दे गूंगे होण उत्ते। फरवरी 1946 नूं अंग्रेज़ां पंजाब फतह किया। इस फतह करन दी कहानी दा खौरे तुहानूं पता होवे, पर चलो गल टोरन वास्ते दस देना चाहुंदा कि पंजाबी फौजां दे 3 कमांडर सन। एक मेजर तेजा सिंह, दूजा मेजर लाल सिंह, तीजा गुलाब सिंह डोगरा। इन्हां विचों 2 आपस विच चचेरे सन ते ये UPCP के उर्दू बोलने वाले सन। तीजा कश्मीर का डोगरा सी। ये तिन्ने अंग्रेज़ों नाल रले हुए सन। दूजे बन्ने अंग्रेज़ी फौज के निरे 3 जरनैल अंग्रेज़ सन। बाकी सारी की सारी फौज UPCP के उर्दू बोलने वालों की सी। इसे शय नूं सामने रखदे होया बाबा उर्दू मौलवी फजल हक होर आख्या सी, अब्दुल हक होर आख्या सी, हम तो भाई फातेह है। जे इस पक्षों वेखीए तो चानन हो जाता है कि उर्दू बोलने वाले 1846 नूं पंजाब विच वड़े तो अखीर इन्हां 1947 विच पंजाब नूं फतह कर लिया। साडे नाल विचारे बेदोसे बंगाली, पख्तून, बलोच ते सिंधी भी मारे गए। कहते ने 1947 विच सब तो ज़्यादा महाजर मशरकी पंजाब तो आए, सब तो ज़्यादा कतलेआम पंजाब विच होया। उर्दू बोलने वाले तो 1964 तक कलेमा के चक्कर में भारत तो जहाज़ों उत्ते बह के आते रहे। MQM बना के पंजाबी महाजरां कोलों उन्हां दी इह सियाण भी खो लई। अज पंजाबी महाजरां नूं कोई नहीं जानता। अज पाकिस्तान वास्ते हिजरत करके आउण वालियां विच जे कोई तस्करा है तो वह है उन्हां उर्दू बोलने वालियां दा जिहड़े 1964 तक कलेम पवाउण वास्ते इधर आउंदे रहे। मरण वालियां, बेघर होण वालियां अते अपना सब कुछ लुटाउण वालियां दा किधरे कोई भोग नहीं सी। बेचारे पंजाबी बेज़बाने ढके। मैं समझदा हाँ कि इस पाक हिंद अंदर जे किसी ने जबान नूं हथियार के तौर वरत्या है तो वह है उर्दू वाले। उधर जावन तो हिंदी, जे इधर आवन तो उर्दू, दोवें इक्को जबाना, इक्को तहजीब, इक्को सकाफत।
ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਖੌਟੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲਕ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਖੌਟਾ ਉਤਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਖਤੂਨ, ਬਲੋਚ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਾਤਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਸ ਉਰਦੂ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਫਸੀਲੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 30-35 ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਨਿਬਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਨੇਰਾ, ਅੱਤ ਹਨੇਰਾ, ਚੰਨ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਂਦਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਸੀ ਰਾਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਰ ਗਈ, ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਲੁਕਾਈ ਬੇਬਸ ਭੁੱਖੀ ਥਿਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਵਾਰਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਵਾਰਿਸ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋੜੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋੜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਲੋਰੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮਾਨ ਤਰਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਕਾਬਿਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਬਲੋਚ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਮਾ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਹਾਰੀ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਛਾਣ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿਰੂਮੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਿਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਨਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਰੱਖੇ? ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੂਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਾਰੀਖ, ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਇਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਢੇਰ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਏ, ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ, ਲਿਸਾਨੀ, ਸਕਾਫਤੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ, ਇਕਤਸਾਦੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਅਤੇ ਜਗਰਾਫੀਆਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਾਨੀ, ਨਸਲੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਕਾਟਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕਾਟਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 70% ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਫਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਫਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਛੇਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਆਈਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਵਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਲੋਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੌਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। 10ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵਫਾਕੀ ਉਰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਅਗਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਬੁਹਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਅਗਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ, ਬਲੋਚੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿੰਧੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 1% ਅਦਬ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਪਾਰੋਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਈਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 16ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇਤਲਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਮਾਨਦਾ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆਮ ਤਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਘਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁਆਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪਰਸੂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯਾਦਗਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 2-4 ਫੁਆਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਗਵਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਤਿਹਸਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਅਸਬ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 2/3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਨਾਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪਟਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਟਸਨ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤ, ਹੁਰਫਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੂਬਾ ਯਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਅਖਵਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਖਲੂਕ ਜਾਂ ਜੱਟ, ਗੁੱਜਰ, ਅਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਲਕ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਰੋੜ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥੱਲੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਅਮੀਨ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਾਵਲਪੁਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਹਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਲਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਈਸ਼ਤ 2-3 ਮਜ਼ੀਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਰ ਸੂਬਾ, ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਕੋ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਬਰਾਹਵੇਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡੋਰਾ ਬਕਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, 36 ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ? ਸੂਬੇ 4 ਹੋਣ ਜਾਂ 8, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਚੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਣਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਗਦਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਤਪਦੀਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛੜਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛੜਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबे की तकसीम की गल कर लेना बड़ा आसान है, उन्होंने निभाना बड़ा मुश्किल है। सब तो पहला जड़ा पाल साहब जड़ियाँ गल्लां करके गए ने, उन्होंने तो पहला भी जी अफसर तौसीफ साहबा ने कही तो बाकी अहबाब ने वो बिल्कुल सही ने कि लुकाई नूं इस वक्त भुख का मसला है, सॉरी उन्होंने रोज़ी रोटी का मसला है। पहला वो तो उन्होंने हल किए जान, बल्कि जनूबी पंजाब की जिहड़ी आम सतह की आवाम है उन्होंने तो यह भी नहीं पता कि सूबे की वंड नाल सानू की फ़ायदे पहुँचणगे। इस कहानी वंड नाल सिर्फ फ़ायदा अफसरशाही नूं ही होना है, ये सब नूं ही पता है। शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस के अगले मुकर्रर जनाब इशफाक नाबर हो रही, मैं उन्होंने खिदमत में दरखास्त करना तशरीफ लिया और अपने विचार साडे नाल साझे करन। जनाब इशफाक नाबर। शिमर दे हथों लगा बूटा सुकिया नहीं, शिमर दे हथों लग्या बूटा सुकिया नहीं, जुल्म अजे भी इस धरती तू मुकिया नहीं। पहली पंजाबी कौमी कॉन्फ्रेंस अजे दिनों में करन दा फैसला किया गया है जब पाकिस्तान टैररिज्म ते अतगर्दी के खिलावे में जकड़िया होया है अते इहदा जुस्सा फट्टड़ है। अंदरले ते बाहरले वैरी मुल्की सलामती नूं चैलेंज करते पे ने। खुद को हमलावरां बेकसूर ते सिद्धर लुकाई दियां नींदरां हराम कर छड़ियां ने। उजड़े पुजड़े फाटा ते मालाकंड डिवीजन के बेघर आवाम 18 लभदे फिरदे ने। देश पंजाब जिहड़ा पाकिस्तान का सब तो वध पुरअमन सूबा सी, पिछली हुकूमत तो शुरू होने वाले धमाकियां ते खुदकुश हमलावरां तो शुरू होने वाले खुदकुश हमलावरां तो श्रीलंकन टीम ते हमला करन तो वख मनावा ट्रेनिंग सेंटर तो हसास अदारियां दे दफ्तरां ते हमला करके
ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਜਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁੱਦੀਨ ਇਸ ਮਿਨਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਮਤ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਮਤ ਅਹਿਮਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਜਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਮਤ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਡਾਢੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਬਕਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਥਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਕਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਤੋੜਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ 'ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧ ਵਾਂਗੂ ਮਾਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ख्वाजा गुलाम फरीद ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਫਤਿਹ ਬੈਠੇ ਕੂ ਨਾ ਉਠਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕੂ ਨਾ ਛੇੜ, ਫਤਿਹ ਬੈਠੇ ਕੂ ਨਾ ਉਠਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕੂ ਨਾ ਛੇੜ, ਤਾਲਬ ਥੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਬੇੜ। ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਾਬਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ و ਅਦਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ डायरेक्टर पंजाबी इंस्टीट्यूट मोहतरम डॉक्टर अब्बास नजमी होरां दी खिदमत में दरखास्त करना वा वो तशरीफ लियान ते सानू अपनी खड़ियां गल्लां सुनाओ। जी डॉक्टर ताहिर कामरान, मोहतरमा परवीन मलिक साहिबा, चौधरी नज़ीर अहमद कोहोट, अशफाक नाबर, जनाब प्रोफेसर मकसूद साकिब साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये जिहड़ा अज दा मौजू है ये ते गल करना मेरे वर्गे
ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ मेरे नज़दीक ये बहुत ही पेचीदा और मुश्किल मौजू है। और मैं हरचंद के सारे सामने बैठे हुए जिहड़े जी ने वो मेरे जाने पहचाने ने, लेकिन फिर भी मैं भी हौली हौली हुण ना मकबूल गल्लां करन दा आदी नहीं रहा। मैनूं पता है कि अगर मैं इत्थे कोई ऐसी गल करांगा जिहड़ी जमील पाल साहब नूं या मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब नूं या जाहिद मसूद साहब नूं ना पसंद होएगी तो उस वेले मेरे खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया के नक्शे के उत्ते हिंदुस्तान एक मुल्क सी सदियां तो, उहदी वंड हुई और हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना रहा। फिर पाकिस्तान बनिया, पाकिस्तान की फिर वंड हुई। जदों पाकिस्तान वजूद च आया तो उस वेले ही पंजाब कई हिस्सों वंडिया गया। सो मैं पिछले 10-12 सालों तो जदों पंजाब दे विच सिर्फ हनीफ रामे और उस तो बाद ज़िया शाहिद साहब इस आवाज़ के हामी सन कि पंजाब नूं वंडिया जाए, क्यों वंडिया जाए इस बारे कभी कोई दलील नहीं दी गई, लेकिन इनू क्यों ना वंडिया जाए ये हवाले नाल भी कभी कोई दलील नहीं दी गई। ख़वातीन और हज़रात, मेरी कोशिश उन्हां दा तायद करन वाला हां। पोलिटिकल साइंस के जिहड़े तालिब इलम ने उन्होंने ये जानना चाहिए हुण, और कम अज़ कम पंजाबी दानिशवरां नूं ये जान लेना चाहिए कि कौन लोग ने जिहड़े 50-60 साल तो नारे ला के सिर्फ पंजाब पंजाबी कौमीयत के नां ते अपनियां छोटियां छोटियां दुकानां नूं वड्डे वड्डे जनरल स्टोर बना चुके हैं और पंजाबी का मसला उत्थे दा उत्थे ही है। मैं मकसूद साकब साहब का रसाला नहीं पढ़िया, अगर उन्हें कोई गल कीती है तो उन्होंने गाल ना कड्डो। हर बंदे का अपना एक नुकता नज़र है। मैं अगर कहोट साहब ने मैनू पूछा होंदा तो मैं कहता कि 50-60 दानिशवरां का एक तुसीं इकट्ठ करो और उत्थे पहले एक वर्किंग पेपर तैयार करो कि इस मौजूदा हालात दे विच, क्योंकि मौजू जिहड़ा माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देना और मैं शर्मिंदगी नाल मुबारकबाद ये भी देना कि अशफाक नाबर और नज़ीर कोहोट कराची तो आके इत्थे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साढ़े कोलों 15 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़ी साढ़े ते इस वेले मुश्किल वेला है। ये लाहौर दे विचों आवाज़ उठनी चाहिए सी, लेकिन मैं अर्ज़ करना वां कि इस वेले पहले रामे साहब और ज़िया शाहिद साहब सन, हुण जावेद हाशमी भी कहता है कि अलग सूबा बनना चाहिए, अहमद महमूद भी कहता है कि अलग बनना चाहिए, तरीन भी कहता है कि सूबा अलग बनना चाहिए, लंगा भी कहता है कि सूबा अलग बनना चाहिए, दुरानी भी कहता है कि सूबा अलग बनना चाहिए, पीपल्स पार्टी के उत्थों के अक्सरीयत MNMP जिहड़े ने वो कहते हैं कि सूबा बनना चाहिए। तो क्या सिर्फ लाहौर दे विच बह के असी 10-12-15 जोशीलियां तकरीरां करके इस तहरीक नूं रोक सकांगे? ये तो हो गया एक पहलू। दूजा पहलू ये वे कि बिल्कुल मैं इस चीज़ का हामी हाँ कि मौजूदा हालात दे विच पंजाब की वंड का शोशा जिहड़ा है ये ना तो बहावलपुर, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़ के अवाम का मुतालबा है और ना ये सरगोदा, मियांवाली, लाहौर, गुजरांवाला और शेखुपुरा के अवाम का मुतालबा है। लेकिन मिर्ज़ा साहब असी तो तुहाडे फॉलोअर हाँ, तुहाडे नाल इख्तिलाफ भी करने हाँ, तुहाडी गल मानने भी हाँ। ये अवाम नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में हैसीयत रखती है? सिर्फ अफसरशाही नूं गालां कढ़ के सियासतदानां नूं जरदारी मैं तेरा इंज कर देंगा, एक थानेदार की तो असी चपेड़ नहीं झल सकते। साड़ी क्रेडिबिलिटी की है पंजाबियों की, पंजाबी राइटर्स की की क्रेडिबिलिटी है? लो मैनू 200 रुपए के मुशायरे के उत्ते मेरा ज़मीर जो चाहो खरीद लो, 400 रुपए मैनू पेपर पढ़ा के जो मेरे को मर्जी गल कहलवा लो। सो गल ये है कि जमहूरी हक है हर शहरी का कि वो कोई मुतालबा करे। मेरे घर का माहौल तो है कि मेरी बीवी या मेरे बच्चे जिहड़े ने वो बिल्कुल सियासत नहीं जानते, लेकिन अज तो महीना पहले जो ये टीवी ते गल्लां आनियां शुरू हुई तो वो इन्ने जज्बाती हो गए कि जिवें उन्होंने वजूद नूं कटिया जा रहा है। मैं उन्होंने मजाक च पूछा कि क्यों तुसी तकसीम दे क्यों खिलाफ हो? बेटा मेरा एवं अनपढ़ जिहा बच्चा है, वो कहने लगा जी पंजाब ही तो एक सूबा है तो इनू ही टुकड़े टुकड़े करी जा रहे हैं। ये उहदी सोच है। हरचंद के जायद मसूद ये कहता है कि यही तो सानू इल्ज़ाम मरवाई जा रहा है कि असी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ठेकेदार सिर्फ पंजाबी हैं। सो गल ये वे कि ये कोई बहुत आसान मसला नहीं। इस हवाले नाल दीगर लोगों भी अपने नाल शामिल करना चाहिए। अज इज्जत माब
ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ, ਦਾਨਾਈ ਨਾਲ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਦੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਸਰ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੌਰ ਚੋਂਕਿ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।